আসন্ন প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন নিয়ে প্রস্তুতি সভা করিমগঞ্জে জেলা শাসক কনফারেন্স হলে। বৃহস্পতিবার করিমগঞ্জে জেলা শাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে জেলা শাসক মৃদুল যাদবের পৌরোহিত্যে আসন্ন প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা শাসকের নির্দেশে সাধারণতন্ত্র দিবস পালনের কার্যসূচি স্থির করা হয়। এতে জানানো হয় যে 26শে জানুয়ারি সকাল 6টায় জেলা তথ্য ও সংযোগ বিভাগের স্থায়ী মাইক যোগে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এই দিবসের সূচনা করা হবে। ব্যক্তিগত গৃহভবন, দোকান ইত্যাদি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে সকাল 7টায়। সকাল 8টায় সরকারি কার্যালয়, ভবন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। 26শে জানুয়ারি জেলার মূল অনুষ্ঠান করিমগঞ্জের সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে সকাল 9টায় মুখ্য অতিথি কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। এরপর থাকছে প্যারেড, মার্চ ইত্যাদিতে বিভিন্ন আধা সামরিক বাহিনী, স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করবে। পাশাপাশি থাকবে বিভিন্ন বিভাগের ট্যাবলো। এদিকে এই দিবসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছাত্রছাত্রীদের জন্য দেশাত্মবোধক রচনা, বিতর্ক ও কুইজ প্রতিযোগিতা থাকবে। এদিনের প্রস্তুতি সভায় প্রাক্তন বিধায়ক মিশন রঞ্জন দাস, অতিরিক্ত জেলা শাসক ধ্রুবজ্যোতি দেব, পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস, পৌরপতি রবীন্দ্রচন্দ্র দেব, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুদীপ চক্রবর্তী, বিএসএফ এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট, বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মকর্তা ও সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করবে। Give your material for the speeches so that this is a speech in which all the aspects of the last year should be captured, so that speech can be properly made. Also, this was mostly about the government, what they will be doing. I also request some NGO clubs, societies are there, so they can do various kind of social programs like blood donation drive, cloth collection drive, cleanliness, park and some club park and any places. So these things are always open, and we are open to collaborate in that aspect. And similar programs should also happen at blocks and circle level. This is for the district headquarter program, but same thing should also happen with calling all the prominent persons of the area, do a program at block and circle level. And then one thing which will be happening in other places is a demonstration by DDMA, some kind of a demonstration if they can do, like earthquake or some that capture the attention of people. And for cultural program, since we have the Sanskritik Mahasangram this time, तो उसमें जो फर्स्ट आता है कैटेगरी में, तो वी कैन हैव अ वेरी कॉम्पैक्ट प्रोग्राम ऑफ हाफ एन आवर इन ईच कैटेगरी, like sites say one Bihu, one Ramayan, one Manipuri, one this chat बगान, इसका एक प्रोग्राम करके 5-5 मिनट का, आधे घंटे का करके कॉम्पैक्ट प्रोग्राम, and those will be the one who wins at the district level. Regarding those instructions. So recently we have got some security threat in our parent ground. That's why we have taken over the security of the ground. So currently security is deployed 24/7, and I would also request the DSA personnel to assist us. And since some programs are also coming, so we will be making proper checks while before entering our field. That is So these were the minutes as well as security briefing. So I'll request all the representatives, head of departments, BSF, security forces, if they have any comments, observations. Club societies are also there if they have any comments, because these are the minutes from the last year, responsible persons, dates, and some additions will be happening which we will be getting from our office shortly. But before that, if anybody has any comments, please.
सेलिब्रेट करने के लिए आज एक मीटिंग रखा गया है, किस तरीके से डिसीजन लिया गया है, क्या क्या इवेंट्स रखा गया है सर? हर साल की तरह हमारे पब्लिक के सेलिब्रेशन के लिए एक मीटिंग रखते हैं जिसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हमारे ऑनरेबल एमएलए और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ कैसा कैसा कार्यक्रम करना चाहिए उसका विस्तृत रूप में हमारा डिस्कशन हुआ। जैसा आपको पता है कि सवेरे 6 बजे से प्रोग्राम चालू हो जाता है और शाम 5 बजे तक चलता है, तो उसका कैसा कैसा प्रारूप है उसका डिस्कशन है। और वीआईपी स्पीच, परेड और कल्चरल प्रोग्राम्स इसका हमने प्रावधान किया। स्पेशल इवेंट्स कुछ रखा गया है कि ये हमारा कल्चरल इवेंट्स होगा, जो सांस्कृतिक महारन के जो विनर्स होंगे वो कल्चरल इवेंट करेंगे और बाकी कुछ क्लोथ कलेक्शन ड्राइव, ब्लड डोनेशन ड्राइव और डीडीएमए डेमोन्स्ट्रेशन उसका हम लोग प्रयास करेंगे। रिट्रीट सेरेमनी होता था पहले एक करीमगंज में हर बार 26 रिट्रीट सेरेमनी अभी भी होता है शाम को 5 बजे जब हमारा फ्लैग डाउन होता है, तब एक सेरेमोनियल एक्चुअली पुलिस करता है उसको। नहीं, बीएसएफ की तरफ से एक बॉर्डर में होता था पहले की तरह, लेकिन अभी ये बंद हो गया है, इसके बाद भी आई नहीं। थिंक कोविड के समय से बंद है, लेकिन दे एक्सचेंज स्वीट्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे और रिवाइव करने के लिए क्या कर सकते हैं मैं प्रयास करूँगा। 2024 লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে করিমগঞ্জ লোকসভা আসনে কংগ্রেসের টিকিট প্রত্যাশীদের দৌড়ঝাঁপ অব্যাহত রয়েছে। যদিও প্রায় 1 ডজন টিকিট প্রত্যাশী করিমগঞ্জ আসনে কংগ্রেসের টিকিটের দাবি করেছেন ইতিমধ্যেই। এরই মধ্যে করিমগঞ্জ লোকসভা আসনে কংগ্রেসের নেতা ডক্টর শামসুর রহমান একইভাবে করিমগঞ্জ আসনে কংগ্রেস টিকিটের দাবি করেছেন। ইতিমধ্যেই করিমগঞ্জ হাইলাকান্দির আনাচে কানাচে দৌড়ঝাঁপ করার পাশাপাশি উভয় জেলার দলীয় সাংগঠনিক নেতাদের সাথে ঘন ঘন যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন ডক্টর শামসুর রহমান। মঙ্গলবার করিমগঞ্জের এক অভিজাত হোটেলে করিমগঞ্জের সাংবাদিকদের সাথে সৌজন্যমূলকভাবে মত বিনিময় সভায় মিলিত হন তিনি। যদিও ডক্টর শামসুর রহমানের বাসস্থান শিলচরে, তথাপি করিমগঞ্জের আসনটি সংরক্ষণ মুক্ত হওয়ায় 2024 লোকসভা নির্বাচনে তিনি করিমগঞ্জের আসনে কংগ্রেস টিকিটের দাবি করেছেন। এ নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য তুলে ধরলেন ডক্টর শামসুর রহমান। অর্থোপেডিক সার্জন থেকে হঠাৎ করে রাজনীতিতে প্রবেশ, মুখ্যত কী বিষয় রয়েছে এই রাজনীতিতে প্রবেশের পিছনে? না, অর্থোপেডিক সার্জন ছেড়ে তো আমি এখানে পলিটিক্সে আসি নাই। আমি এজ এ প্রফেশন, আমার মেইন প্রফেশনটাই আমি ডাক্তার, অর্থোপেডিক সার্জন। পলিটিক্সটা একটা ইটস এ পার্ট অফ মাই লাইফ অ্যাকচুয়ালি। আমি 2012 থেকে কংগ্রেস পলিটিক্সে আছি জড়িত। আই নেভার গেভ আপ আমার প্রফেশনাল কেরিয়ার, আই নেভার গেভ আপ। এখনও বিভিন্ন জায়গাতে যাই, আমি রুগী দেখি। আমি যদি কালকে পলিটিশিয়ানস হই বা আমি প্রতিনিধি হই, এনিথিং, আমার প্রফেশন তো চালিয়ে যাব। আই এম নট স্যাক্রিফাইসিং মাই কেরিয়ার ফর পলিটিক্স। পলিটিক্স করাটা মানুষের জন্য, আজকে আমাদের অনেক পলিসি মেকিং বা অনেক কিছু করার উদ্দেশ্য থাকে, ওইগুলোর জন্যই রাজনীতি করা। আদারওয়াইজ তো আমার প্রফেশন ইজ অর্থোপেডিক্স। বর্তমান সময়ের কংগ্রেসের ভাঙ্গা হার কতটুকু জোড়া লাগাবেন আপনি? কংগ্রেসের দেখেন, আমরা গ্র্যাজুয়ালি উই আর ডুইং ফাইন। আমরা অনেক আজকে ঠিক আছে, আমরা অন্য এই রিসেন্ট ইলেকশনসের মধ্যে আমরা ওই তেলেঙ্গানাতে আমরা সরকার করেছি, ঠিক আছে। এর আগে আমরা কর্ণাটকাতে ইলেকশনস আমরা করেছি। তো বিভিন্ন স্টেটে উই আর ডুইং ফাইন। এবার যেটা নির্বাচনের মধ্যে আমরা যদিও আমরা 3টা স্টেটের মধ্যে আমরা সরকার করতে পারি নাই, কিন্তু আমাদের ফলাফল অনেক ভালো ছিল। তো গ্র্যাজুয়ালি উই আর ডুইং ফাইন। আমরা আগে থেকে অনেক ভালো, কারণ আজকে জনসাধারণ কংগ্রেসের যেগুলো স্যাক্রিফাইসেস বা যেগুলো আমরা করে যাচ্ছি অনেক বছর থেকে, পিপুল আর রিকগনাইজিং দ্য পিপুল। অ্যান্ড কংগ্রেসের মধ্যে আমরা দরকার কি অ্যাকচুয়ালি রাইট নাও, আমরা ভালো পলিসি, ভালো ম্যানিফেস্টো, ভালো এজেন্ডা নিয়ে আমরা কাজ করতে হবে। ডেফিনেটলি উইল ডু ফাইন, উইল ডু বেটার। করিমগঞ্জের আসনে আপনি টিকিট প্রত্যাশী, তো আপনি কতটুকু আশাবাদী আরও তো টিকিট প্রত্যাশী? আমি আগেই বলেছি যে আমি কাজ করে যাচ্ছি দলের জন্য। আজকে আমার মনে হয় যতজন ক্যান্ডিডেট আছেন সবাইয়ের মধ্যে আমিও সবচেয়ে ইয়াং, ঠিক আছে। তারপরে আমি 2012 থেকে পার্টি পলিটিক্স করে যাচ্ছি। আমি এখন অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের একজন, আমি ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর মাইনরিটি। তো আমি কাজ করে যাচ্ছি। টিকেটের যেটা ও পার্টিতে ডিসিশনস নেবে, হাইকমান্ডের ডিসিশনস নেবে, আমি একজন কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছি। ডেফিনেটলি আমি আশাবাদী। করিমগঞ্জের আসনে কংগ্রেসের কি অবস্থান আছে, মানে কতটুকু আশাবাদী থাকতে পারে কংগ্রেস? আমরা এই সিটটা ডেফিনেটলি আমরা জয়ী হব, কিন্তু খালি মাইনরিটি করলে হবে না। এখানের মধ্যে আমাদের সব সম্প্রদায়ের মানুষকে একত্রিত করার
নেতৃত্ব দেওয়া দরকার আছে, যেখানের মধ্যে সব মানুষে এখন অপেক্ষা করছে যে একজন কংগ্রেসের মধ্যে প্রার্থিত্ব দেওয়া হোক, যাকে আমরা সবাই মিলে ভোট দেব। এটা দলের উপরে ডিসিশনসের উপরে এই সিটটা ডিপেন্ড করবে। জেলা কংগ্রেস থেকে দেখা গেছে করিমগঞ্জ ব্লক কংগ্রেস পর্যন্ত একটা দাবি রাখছে স্থানীয় প্রার্থীকে প্রধানমন্ত্রী দিতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনি কি ভাবছেন, কিভাবে আপনি টিকিট পাবেন? দেখেন, সারা দেশের মধ্যে এরকম চর্চা কোথায় নেই। আমরা যেটা এইগুলো কথা বলি, ইট ইজ টোটালি আনকনস্টিটিউশনাল। আজকে নরেন্দ্র মোদী আমাদের দেশের প্রাইম মিনিস্টার, উনি গুজরাট থেকে গিয়ে বারাণসীতে ইলেকশন খেলছেন, রাহুল গান্ধী কেরালাতে গিয়ে ইলেকশন খেলছেন ওয়ানাতে। তো আজকে মনিলোক যদি আমাদের অনেক বড় নেতা ছিলেন, উনি ধুবড়ী থেকে গিয়ে ইলেকশন খেলেছেন। খুদ আজকে বিভিন্ন ক্যান্ডিডেট, আজকে আমাদের যে 2024 নির্বাচনের মধ্যে অনেক প্রতিনিধিত্ব হবে, যারা এক জায়গা থেকে গিয়ে অন্য জায়গাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। যেমন ধুবড়ীতে হয়তো আমাদের শুনছি, জানি না কতটুকু রকিবুল হোসেন স্যারও যেতে পারে, বা গৌরব গগৈকে তো নগাঁওতে দেওয়া হতে পারে। তো এরকম প্রার্থিত্বর মধ্যে আমি দেখেন, আমাদের মধ্যে তো এইটা ফার্স্ট টাইম আমি শুনছি যে আমি দেয়ার ইজ নো ব্যারিয়ার বিটুইন করিমগঞ্জ অ্যান্ড শিলচর। আপনারা তো ইমিগ্রেশনস করে শিলচরে যান না। আমি দলের কাজ করে যাচ্ছি, ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর হিসাবে আমি কংগ্রেসের কাজ করছি। আজকে যদি দলে যদি কালকে আমাকে টিকিট না দেয়, আমি কোনো এটাতে বারবার বলি যে কোনো কংগ্রেসের লোককে দেওয়া হোক, করিমগঞ্জের লোককে দিলে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু আমাকে যদি প্রার্থিত্ব দেওয়া হয়, ডেফিনেটলি আমি তো ইলেকশনসের জন্য আই শুড বি রেডি ফর দ্য ইলেকশনস। সেক্ষেত্রে যদি আপনাকে দেওয়া না হয়, আজকে যতটুকু আমি রেসপেক্ট পেয়েছি, যতটুকু আমি লোকেদের কাছ থেকে রেসপন্স পেয়েছি, এজ এ কংগ্রেসই পেয়েছি আমি। তো আমি দল ত্যাগ করে কোনোদিন যাব না, এটা বারবার বলে দিচ্ছি, কোনো অসুবিধা নেই। দল আমাকে যদি কালকে দিয়ে না দেয়, আমি কংগ্রেসের কাজ করে যাব। বিভিন্ন সময় দেখা যায় যে মুখ্যমন্ত্রী বলে থাকেন কংগ্রেস উনি চালাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে এই টিকিট নেওয়া নিয়ে যে কুন্দল সৃষ্টি হয়েছে, এটার পিছনে কি এ ধরনের কোনো কারণ রয়েছে না? দেখেন, আমি অনেক দিন থেকে, বিগত 6 মাস থেকে লোক নিয়ে ব্যস্ত। আমাকে কালকে টিকিট যদি যতদিন অবধি নমিনেশন ডিক্লেয়ার না হয়, আমি লোকের মধ্যে কাজ করে যাব। মুখ্যমন্ত্রী কি করছেন, আজকে আমাদের স্টেট প্রেসিডেন্ট ভূপেন বরা কী করছেন, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট রজত চক্রবর্তী কী করছেন, আমাদের হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্ট শামসুদ্দিন মোল্লার কী করছেন, আমাকে ওই নিয়ে কিছু নেই। আমি জাস্ট আই ওয়ান্ট টু বি অ্যামাং দ্য পিপল। আমি সারাদিন রুগী দেখি আর বিভিন্ন জায়গাতে মিটিং থাকে, কংগ্রেসের কাজ করে গেছি। সোনাই বিধানসভার অন্তর্গত রহিমের দোকানের পাশে থাকা জমির মালিক আব্দুল হামিদের কাছ থেকে প্রায় 1 বছর পূর্বে দোকানঘর তৈরির চিন্তাধারায় ক্রয় করা জমি দখলের পূর্বে 3 লক্ষ টাকা বলপূর্বকভাবে দাবি করে জাহিদ আহমেদ টাকা না দেওয়াতে বেআইনিভাবে জমি দখলের চেষ্টা চালায় জাহিদ আহমেদ মজুমদার। বর্তমানে ইলদার হোসেন তার সেই ক্রয় করা জমিটির ওপর দোকানঘর তৈরি করতে গেলে জাহিদ তার জমি দখলকারী একদল গুন্ডা বাহিনী নিয়ে গিয়ে ইলদার হোসেনের ওপর হামলা চালায়। ঘটনাটির প্রতিবাদে ইলদার হোসেন শিলচর সদর থানায় গিয়ে জাহিদ আহমেদ মজুমদারের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। ইলদার হোসেন বলেন, বিগত 8 বছর আগে সোনাই একটি হত্যা মামলায় সাক্ষী হিসেবে জাহিদ আহমেদকে হত্যাকারীরা প্রাণনাশের হুমকি দেওয়াকে ভিত্তি করে শিলচর আদালত সরকারি পুলিশ বাহিনী জাহিদকে প্রদান করে। অথচ সরকারের প্রদানকারী পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে অসহায় মানুষদের বৈধ সরকারি নথিপত্র থাকা জমি দখলের বেআইনিভাবে চেষ্টা সহ আরও অন্যান্য বেআইনি কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। তাই সংবাদ মাধ্যমের সাহায্যে এই ইলদার হোসেন সহ এই বসবাসকারী স্থানীয় জনগণ রহিমের দোকান অঞ্চলে ত্রাস সৃষ্টিকারী জাহিদ আহমেদ মজুমদারকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের অনুরোধ জানান জেলা প্রশাসনের কাছে। আপনি কি তাহলে আমি গরম খাম খাইতো অল্প খাইতো আমি তাহলে লাইতো আমি পিও খাইছি আইনৰ মানুহ লইয়া বেআইনে ধৰিব কৰিছ ঐ ঐ তুমি দি দাও গলো আমি তুমি দি দাও না খালি দাও না বিচাৰ আছে বিচাৰ কৰিব আইনৰ মানুহ মই পুলিশ বহুত দামা আইনৰ মানুহ লইয়া বেআইনে কাম কৰিছ
আই নতুন দিন জানিও তুমি জানিও তুমি কালি যাও এটা খালি পাবে আমরা কি আইন মানে বেআইনি কাম করিস না ওই লাইভ ভিডিও কর তুমি দিমু জায়গা তো করো আমার কি বাপ তুমি যাবে কি তো তুমি মাঝে যা তুমি কি আছে নিয়ে জায়গা তো করো আমার বাপ রে বাপ বাপ কাকু জানো আমার জায়গা থেকে তোমরা আও তোমার জায়গা থেকে তোমরা আমারে কোলা দিলে আমার দেখি ভাই কেরা জমিন না জমিন কবজা করো রে বল বল কবজা করো এই আর তুমি কোন যাবে ভাই আমার ছোট ভাই ইলদার হোসেন লস্কর জমিন কিনছিলাম আমরা 2023 ইংরেজি আব্দুল হামিদ বড়বিয়ার কাছ থেকে যেখানে দুইটা রুম আছে দোকান রুম যেটা কমপ্লিট করা আন্ডার কনস্ট্রাকশন সাইটটা চলে কাজ এখানে আমার বন্ধু একটার আরো সাইটটা দোকান আছে তে আসাম মোটর নামে মানে ভাড়া দিছে যেটা এর কাছে আমরা চাবি তাকে দেখাশোনা করার লাগে মিস্ত্রি কাজ করে প্রায় সময় দোকানটা শাটার খোলা থাকে যে দুইটা রুম কমপ্লিট আছে এটা জায়াত আসা যাওয়া করে কোনো সময় তার লগে সুসম্পর্ক আছে হিসাবে নিজের লগে সুসম্পর্ক আছে এই জমিন যেটা যে বিক্রি করার সময় যে পার্টিটা জায়াত মাধ্যমে বিক্রি করছিল তো এইভাবে আমরা লগে তার সুসম্পর্ক আসলো আসা যাওয়া করে ইসলাম ভাইয়া তার চাবিটা মানে শাটার খোলা থাকে হিসাবে এখানে চাবি রাখা থাকে তার জানা আছে এই দোকানের ভিতরে বইছে 2 দিন 4 দিন বইছে হঠাৎ করে আজকে আসাম মোটরের মালিকের চাবিটা হইল শাটারটা লাগাইতো চাবি দিল এ হইল না তার জমিন এটা তখন আমারে ফোন করি আসাম মোটরের মালিককে ফোন করে হইল এরকম ব্যাপার তে যাই তো চাবি দেয় না হে তো তার জমিন একটা আমরা ভাবছি ডঙ্করের ভাবিয়া তো আমরা একে আরো তিন ভাই আমরা একে আরো যোগাযোগ করছি করার পরে বললাম চলো যাই গেছি জিগানির পরে হে বলল না এটা তো তার দোকান তার পিএসও একটা লইয়া ইয়া বইছে পিএসওর নাম হইল আনোয়ার হোসেন বড়বিয়া যাওয়ার পরে আমি জিগানির পরে দেখি আনোয়ার হোসেন বড়বিয়া যে পিএসও হে আমার সামনাসামনি ইয়া দাঁড়াইছে যাইয়া দিয়ে আমারে কিছু টানাটানি করছে তখন আমরাও ঠেলা ধাক্কার মধ্যে সে খারে ঠেলাইছে আমি দেখতে পারছি না মানে যাইয়াদেও কিছু বাইর টানিয়া বাইর করা হয়েছে এরপরে তারা গেছে কেইছো আমরাও গেছি কেইছো আইনের মাধ্যমে গেছি এখন যাই এখন তো যেহেতু পিএসও একজন আসেন আইনের মানুষ আমরা তো এখানে কোনটা মারতে পারি না ও আইনের দ্বারস্থ হয়েছে এখন আইনের কাছে সুবিচার চাই আর এই পিএসএ নিয়ে হে প্রায় সময় সেউরে অফিসার সেউরে এমএলএ সেউরে নানান ধরনের মানে প্রতারণা হরের বিভিন্ন জায়গা অসামাজিক মানে কাজে লিপ্ত থাকে পিএসএ নিয়ে পিএসএর হুমকি ধুমকি দেয় মানুষে এটাই আমরা সুবিচার চাই আইনের দ্বারস্থ হয়ে যায় যেটা বিভিন্ন জায়গায় অসামাজিক কার্যকলাপ করে জায়েদ আহমদ মজুমদার পিএসওটা দেওয়া হয়েছে তারে খার বা কার আনানি ম্যাডার কাছের আসামি একটা তার এটা সাক্ষী হে আর এটাই বারবার তার নিজের সুরক্ষার লাগেন হে কিতা করে অন্যান্য জমিন দখল যে আরো অন্যান্য গাড়ি ডাকাতি বা পয়সা তোলা এইগুলা জিনিসটা হে সবসময় তার পিএসও মাধ্যমে লিয়া করে পিএসও আনোয়ার হোসেন বড়বিয়া আরো আসলা 2-4 জন পিএসও তারাও তার লগে সম্পর্ক এইভাবে অসামাজিক লিপ্ততা হন আর আমরা আজকে আইনের বদ্রি লাগাই দেখিয়া আর আমরা দোকানের ঢুকছে হে দেখি আমরা মানে একজন আইনের মানুষ আছে দেখি আমরা কোনটা করতে মানে করার গেছি না কত সময় মানুষের ধৈর্য রাখবো ধৈর্য রাখার তো একটা সীমা আছে আজকে আইনের দ্বারস্থ হয়েছে ভবিষ্যতে হয়তো আরো অন্য কোনটা হইতে পারে মানুষের সবসময় তো মাথায় একরকম থাকে না আর আইনের কাছে এটাই মানে আমি আর্জি করি আর যে পিএসওটা যেহেতু পিএসও সবসময় হে মিস ইউজ করে আর বারবার আবার এই কোর্টে কেমনে পিএসও দেয় অনেক মানুষের মানে অনেক কমপ্লেন আছে যেটা আমি চাই আর আইনে সুবিচার করে আর পিএসও আনোয়ার হোসেনের লইয়া এবং আরো অন্যান্য পিএসও আসলো তার বিগত দিনও তারা লইয়া অনেক জায়গাত অনেকভাবে মানুষের প্রতারণা করছে বাইপাসও প্রায় গাড়ি আটকাইয়াও তারা কিছু লুটপাট করছে পিএসও দেখায় যে পুলিশের মানুষ এই অফিসার বলিয়া আর এইখানে গেতা এসে জায়েদে 3 লক্ষ টাকা মানে জায়েদ আহমদ মজুমদার যে 3 লক্ষ টাকা আমার ভাইয়ের কাছে চাইছে পিএসও সঙ্গে লইয়া যে ইত্যাদি সরি যাব কোনো ধরনের প্রবলেম করতো না আর তার কোনো দাবি নাই যেহেতু
যে আব্দুল হামিদ বড়বিয়ার কাছ থেকে জমিন লইতে হে তার মাধ্যমে জায়েদ আহমদ মজুমদারের মাধ্যমে লইছিলাম, এটার দালালি স্যার গুন্ডা ট্যাক্স হোক আর দালালি হোক এইটা স্যার, এটা আমরা দিতে আমরা রাজি পাইছি না, হে জোর জবরদস্তি করে করা করছি। আর এখনো যেটা করে পিএসও লইয়াও করে আর কোনো সম্পর্ক নাই তার। আব্দুল হামিদ আলোক ব্যক্তি, আব্দুল হামিদে কিনছে মস কিনার কাছ থেকে। আর আমরা যখন জমিনটা কিনা যাই তখন হে তার মাধ্যমে গেছিলাম জমিনটা কিনা, তার মানে সম্পর্ক আসলো আব্দুল হামিদের। কেন্দ্রীয় সরকার পরিবহন বিভাগের যানবাহনের মধ্যে যে নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারই প্রতিবাদে সরব হলেন বড়খলা বটলিং প্ল্যান্টের ড্রাইভাররা। মঙ্গলবার শিলচর জয়ন্তিয়া সড়কের জারলতলা বটলিং প্ল্যান্টের সামনে সমস্ত গ্যাস গাড়ির ড্রাইভাররা একত্রিত হয়ে সরকার হাই হাই বলে স্লোগান দেয়। কেন্দ্রীয় সরকার পরিবহন বিভাগের যানবাহনের ড্রাইভারদের মধ্যে যে আইন পেশ করা হয়েছে তারই প্রতিবাদে উত্তাল বড়খলার জারলতলা গ্যাস বটলিং প্ল্যান্টের ড্রাইভাররা আজ বড়খলা জারলতলা গ্যাস বটলিং প্ল্যান্টের ডালাবড়ির চালক এবং ভোলেট গাড়ির চালকেরা একত্রিত হয়ে প্রতিবাদী রাস্তায় নামে এবং স্লোগান দিয়ে এলাকা মুখরিত করেন। কেন্দ্রীয় সরকার হাই হাই বলে স্লোগান দেয় কেন্দ্রীয় সরকার অতি শীঘ্রই এই আইনটি বন্ধ করার দাবি রাখেন সমস্ত চালকেরা, না হলে গাড়ি চালাবে না। আমাৰ সকলো ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তথাচো অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই যি আমাৰ ড্ৰাইভাৰৰ ওপৰত কালা আইন জাপি দিছে, সেই কালা আইনটো আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। কাৰণ কিয়, চৰকাৰৰ পৰা আমি আজিলৈকে 1 টকাও পোৱা নাই, ভাৰত চৰকাৰে আমাক 1 টকাও দিয়া নাই। তথাচো আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি নিজৰ লাইচেঞ্চ বনাই হাজাৰ টকা দি লাইচেঞ্চ বনাই চৰকাৰক 3 বছৰে টেক্স দি আমি দিন হাজিৰা কৰাৰ নিচিনা 10-12 হাজাৰ টকা দৰমহাৰে আমি কাম কৰি খাই আছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত যদি এজন ড্ৰাইভাৰে এক্সিডেণ্টটো কোনো কৈ নহয়, এক্সিডেণ্টৰ বাইচেঞ্চৰ লাইচেঞ্চ নাই, গতিকে আমি 10-12 হাজাৰ টকীয়া এজন ড্ৰাইভাৰে এই 10 লাখ টকা 10 বছৰ জৰিমনা আমি কেনেকৈ সহ্য কৰিব পাৰোঁ? এই আইন বিপক্ষে আমি ষ্টেৰিং চোৰ আন্দোলন সকলো ড্ৰাইভাৰে মিলি কৰিছোঁ। যেতিয়ালৈকে এই আইন উভতাই নলয় তেতিয়ালৈকে আমি ষ্টেৰিং চোৰ আন্দোলনত জড়িত থাকিম, সদায় থাকিম। পার্ক একটা আছে নদী, এই পার্কের নিচে একটা ফিল্ড আছে, তো মাঠ আছে, এই মাঠে ভলিবল খেলায়। পার্কের নামটা কিটা তো পার্কের নাম কিটা, যেটা পার্কে আমরা যাই না, এই পার্কে আমরা গেছি না। আচ্ছা, এই ফিল্ডও বহুত খেলাই নগিয়া তেরোটা খেলাই, আর আমার হুয়েটা কোনো বই দিছে তারা খেলাই দিরা, আর একটা বল ভরছে ওই ফিল্ডে দিতে তো নিজে হইয়ে না, ওই বলে রাইট আর ইকান কইলে গেলে রাইটও ভরছে করতেও কইতেও ওইকে বলছে তুমি কথা কইলে কি কই আইয়াও মারি দিছে, মারতে সময় আর ওইকে ধরছে লড়াই, আর তার ছোটো ভাইয়ে আইয়া পালাইয়া তো হিটা খুব বেশি হিটিস হই, হিটার পরে এনতে তারা উঠিস হই, উঠে দৌড়িয়া দোকানও তারও গেছে, যাবার পরে তার মামুন আইসেন 3টা, দোকান থেকে একটা আইসে আর ওরা আপনার 2টা 3টা আইসে, আবার হলে যেন কি পরিমাণ যেন মারটা ফেলাই মারিয়া সে মারছে এহিয়া কিবরিয়া এর যে এহিয়ার যে সাবুল নান্টু আর যে টাটাটা ফেলাইয়া এটা আমার ছেলেটারে রাস্তায় দোকানের ভিতরে ওই সময় আমি গেছি, আমি তোমার হলে কিতো হয়েছে ও বলে হ্যাঁ আমার কিছু আসা ঘর নাকি আমার যেন হনাত মারছে, আমার উড়িয়ে ফেলাইছে সাবুলিয়ার এহিয়ায় গেছেবার মেম্বার গেছেবার বলে একটা মাই রয়েছে, তারা 20 রয়েছে, আমার ছেলেটারে তারা এখন মারি আর কুয়াই দিবা। আমি এখন
আমি আসবে লইছি ইয়া এছাড়া আমার উপায় নাই হ্যাঁ আয় আয় আয়